یہ کہانی سال 2001 کی ایک سچی کہانی ہے۔ ایک گاؤں جہاں بھوک پیاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، زمین سوکھ چکی تھی، آسمان خالی تھا اور امید تو دم توڑ چکی تھی۔ ایسے میں ایک 14 سال کا بچہ جس کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ ہی کوئی وسائل، مگر اس کے اندر ایک خواب تھا، ایسا خواب جسے سچ کرنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہانی کے شروع میں ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں ملاوی دکھایا جاتا ہے، جہاں گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ وہاں بہت زیادہ گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اس آدمی کا بھائی بھی وہیں پر موجود تھا، جس کا نام ٹرائبل تھا۔ ٹرائبل اپنے بھائی کی موت پر بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے سبھی لوگ ٹرائبل کے بھائی کی موت پر تمام رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرائبل اپنے گھر آتا ہے، جہاں اس کی بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ ٹرائبل کے بیٹے کا نام ولیم تھا، جو بہت زیادہ ذہین تھا۔ ولیم کو ریڈیو ٹھیک کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے وہ اپنے دوستوں اور گاؤں کے بہت سے لوگوں کے ریڈیو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ جب ولیم اسکول جاتا ہے تو پرنسپل تمام بچوں کو لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے فیس نہ دی تو تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ اصل میں ولیم کے ڈیڈ کی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسی لیے انہوں نے کافی عرصے سے فیس نہیں دی تھی۔ ولیم کے کلاس ٹیچر، جو کہ ولیم کی بہن کو پسند کرتے ہیں، ولیم کو بتاتے ہیں کہ جلد ہی فیس ادا کر دو ورنہ تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ولیم جانتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کے پاس کوئی پیسے نہیں جس سے وہ فیس پے کر سکے۔ ولیم پڑھنا چاہتا ہے، جبکہ ولیم کی موم چاہتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے۔ ایک رات جب ولیم اسٹڈی کر رہا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو وہ اپنی موم سے تیل مانگتا ہے تاکہ وہ چراغ جلا سکے، لیکن اس کی موم تیل دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تمہیں پڑھائی کے لیے تیل نہیں ملے گا، ہمارے پاس بس تیل گھریلو کام کے لیے بچا ہے۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی کے بعد ولیم ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں بہت سی الیکٹرک چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اصل میں اس جگہ پر کافی سالوں پہلے ایک جہاز تباہ ہو کر گر گیا تھا، اسی لیے وہاں پر جہاز کی بہت سی چیزیں یہاں پر پڑی تھیں۔ وہاں سے ولیم کو ایک لیمپ اور بیٹری ملتی ہے، جس سے ولیم رات کو پڑھنے کے لیے بلب جلانے والا تھا۔ اگلے دن گاؤں میں کچھ لوگ آتے ہیں اور گاؤں والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، بدلے میں آپ لوگ ہمیں اپنے کھیتوں سے درخت کاٹنے دو۔ گاؤں کا سرپنچ ان لوگوں کو انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ درخت ہمارے کھیتوں میں بارش کا ذریعہ ہیں، اگر ہم نے ان کو کٹوا دیا تو بارش ہمارے کھیتوں کی طرف نہیں آئے گی۔ ٹرائبل بھی اس کی بات کو ایگری کرتا ہے، مگر گاؤں کے بہت سے لوگ ان لوگوں کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور وہ کاغذ پر دستخط کر دیتے ہیں، جس کے مطابق کوئی بھی ان کے کھیتوں سے درخت کاٹ سکتا تھا، کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ غربت تھی اور ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جلد ہی کھیتوں سے درخت کاٹنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک رات ولیم اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ، مجھے اسکول کی فیس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ ولیم کے ڈیڈ کہتے ہیں میرے پاس ابھی کوئی پیسے نہیں، مجھے تمہاری فیس ادا کرنے کے لیے فصل کے بعد پیسے ملیں گے، جو سن کر ولیم پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول جاتا ہے تو وہ اپنے کلاس ٹیچر کی سائیکل دیکھتا ہے، جس میں روشنی کے لیے ایک لائٹ لگی ہوئی تھی۔ ولیم کو بیٹری کی ضرورت تھی، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ لائٹ میں بیٹری نہیں۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ بیٹری کے بغیر لائٹ کیسے روشن ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد اسکول کا پرنسپل ولیم اور اس کے ساتھ والے دوسرے بچے، جنہوں نے کئی مہینوں سے فیس نہیں دی تھی، انہیں اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ ولیم کسی بھی قیمت میں اسکول جانا چاہتا تھا، وہ پڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسی دوران یہاں پر بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، جس سے ٹرائبل کے کھیتوں میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور ان کی تمام فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ ولیم کے ڈیڈ بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہیں کئی دنوں سے راشن نہیں ملا تھا، تو وہ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں ان پیسوں سے اپنے درخت بیچنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کھیت میں پانی محفوظ رہے۔ ٹرائبل کا دوست کہتا ہے کہ جلد ہی ملک میں قحط پڑنے والا ہے، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اسی لیے ٹرائبل کو وہاں سے کوئی بھی مدد نہیں ملتی تو وہ واپس اپنے گاؤں آ جاتا ہے۔ جلد ہی گرمیوں کا موسم بھی آ جاتا ہے، زمین مکمل طور پر خشک پڑی تھی، یہاں کوئی پانی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ولیم دوبارہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں جہاز تباہ ہوا تھا، اسے وہاں سے 2 بیٹریاں ملتی ہیں اور یہ بیٹریاں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی طرح ان بیٹریوں کو ٹھیک کر لیتا ہے اور وہ وہی کام کرنا چاہتا تھا جو پہلے کیا تھا، تاکہ اس کے کھیتوں میں گرمیوں میں بھی پانی آ سکے۔ ایک دن وہ چوری چوری اسکول جاتا ہے، جب اس کی کلاس ختم ہوتی ہے تو وہ کلاس میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے کلاس ٹیچر کو ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سر، آپ کی سائیکل کی لائٹ بغیر بیٹری کے کیسے چلتی ہے؟ ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک الیکٹرک ڈائنمو ہے، لیکن ولیم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ الیکٹرک ڈائنمو خرید سکے۔ وہ ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے خود
बनाया जा सकता है? टीचर कहता है हाँ, लाइब्रेरी में ऐसी किताबें पड़ी हैं जिन्हें पढ़कर तुम खुद से डायनमो बना सकते हो। लेकिन विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसे स्कूल की फीस ना पे करने पर स्कूल से निकाला गया था। इस पर विलियम टीचर से कहता है मुझे तुम्हारा एक राज पता है, तुम मेरी बहन से मिलने आते हो और अगर तुम चाहते हो कि ये बात राज रहे तो तुम्हें मुझे लाइब्रेरी तक जाने की इजाजत दिलानी होगी। अब टीचर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद टीचर विलियम को लाइब्रेरी के पास ले जाता है और विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मिल जाती है। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ एनर्जी के मुतालिक बहुत सी किताबें पड़ी थी जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनमो बना सकता था। दिनों बाद इनकी कंट्री का प्रेसिडेंट इनके गांव में आता है और विलियम के गांव का सरपंच इनके सामने अपनी बात रखता है। वो इन्हें बताता है कि हमें पैसों की जरूरत है और यहाँ पर कई चीजों की कमी है, वो हमारी पूरी कर दो, इसके बाद हम तुम्हें वोट दे देंगे। मगर प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों के मसाइल की कोई गर्ज नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ अपने वोट चाहिए थे। जो देखकर विलियम के डैड समझ जाते हैं कि जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना पड़ेगा, इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये सब सोचकर विलियम के डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने खेत में जाकर फसल काटने लगते हैं। इनकी फसल इस दफा बहुत कम हुई थी, इनके पास सिर्फ 2 माह का राशन था। 2 माह बाद इन्हें नहीं पता था कि ये कहां से राशन लाएंगे। विलियम के डैड अपने घर की टीन की छत बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहां पर रेडियो से इन्हें खबर मिलती है कि जल्द ही मुल्क में अनाज की कीमत बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि मुल्क में अनाज बहुत कम हो चुका है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मगर हकीकत में ये गवर्नमेंट की एक चाल थी। यहाँ मुकम्मल तौर पर करप्शन थी, इसलिए करप्शन करने वाले ऑफिसर लोगों से झूठ बोलकर पैसा कमा रहे थे। यहाँ विलियम के डैड उन लोगों के साथ जाते हैं जो अपोजिशनल पार्टी के थे। वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते थे, इनके खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थी और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो इनके गाँव में 2 गाड़ियां आ जाती हैं जिनमें अनाज होता है। हुकूमत ने ये अनाज लोगों के लिए बहुत कम कीमत में बेचा था। विलियम की मोम विलियम को कुछ पैसे देकर अनाज खरीदने को कहती है और जब विलियम अनाज खरीदने के लिए जाता है तो कुछ लोग इनके घर आकर इनके खेत का सारा सामान चोरी करके ले जाते हैं और अब इनके पास एक दाना भी नहीं था। कुछ देर बाद जब विलियम वापस आता है तो उसके पास कुछ राशन था। अब विलियम के डैड घर आकर इन्हें कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, इस तरह हम इस थोड़े से राशन से कुछ दिन और भी गुजार पाएंगे। एक रात विलियम अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे टीचर को पसंद करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे अपनी साइकिल पर लगे डायनमो मांगो, मैं इसे पानी का एक पंप चलाऊंगा ताकि हमारे खेतों में पानी पहुँच सके। इसकी बहन विलियम को कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन जब विलियम घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब विलियम कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनमो रखा हुआ था जो उसकी टीचर के साइकिल पर लगा हुआ था, यानी उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर से भाग गई थी। विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनमो को एक पंखे से जोड़ता है और इसके बाद ये लोग रेडियो चलाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग क्रैश प्लेन वाली जगह पर जाते हैं जहाँ से ये सभी लोग बहुत सी चीजें ले आते हैं। अब विलियम को विंड मिल बनाने के लिए एक बड़े पंखे की और एक साइकिल की जरूरत थी, इसलिए वो अपने डैड के पास जाता है और अपना छोटा सा पंखा और डायनमो दिखाता है। वो उनके पास जाकर रेडियो को चलाकर दिखाता है। इसके डैड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद विलियम अपने डैड से कहता है मुझे एक बड़ा पंखा बनाना है जिसकी मदद से मैं पानी की मोटर चलाऊंगा और हम अपने खेतों को हर मौसम में पानी दे सकेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साइकिल चाहिए और जब मुझे आप साइकिल दे देंगे तो वो साइकिल आप कभी भी नहीं चला पाओगे क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका पंखा तोड़ देते हैं। ये सब तुम फजूल काम कर रहे हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। वो विलियम पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विलियम अपने डैड के साथ खेतों में काम करता है। विलियम और उसके डैड और इनका पूरा गाँव भूख की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए जब विलियम घर वापिस आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त गाँव छोड़कर जा रहे थे। वो इन्हें कहता है कि हमें यहीं रुकना होगा, हम एक बड़ा सा पंखा बनाएंगे, हमारे खेतों में भी हर मौसम में पानी आया करेगा और हम हर मौसम में अपनी फसलें उगा सकेंगे। विलियम अपने सारे दोस्तों को लेकर एक बार फिर से अपने डैड के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के डैड से उसका साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो इन्हें वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान विलियम की मोम को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। विलियम का कुत्ता भी अब मर चुका था क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, वो भूख की वजह से मर चुका था। विलियम अपने कुत्ते की मौत की वजह से बहुत ज्यादा सैड था।
विलियम के डैड को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि उनके पास अब कोई भी हल नहीं, इसीलिए वो विलियम के पास आते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई भी हल नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पानी की मोटर से पानी निकाल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें साइकिल चाहिए, फिर तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। इसके बाद विलियम अपने डैड की साइकिल ले लेता है और उसे काट कर एक पंखे का हिस्सा बना लेता है। इसके साथ ही गाँव वाले मिलकर एक बड़ा सा पंखा बनाते हैं। वो बड़ी बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल करके ये लोग एक विंड मिल बनाते हैं और अब ये लोग इसके साथ साइकिल जोड़ देते हैं। साइकिल के साथ पंखा लगा हुआ था। जब साइकिल का पहिया घूमता है तो विंड मिल के पर भी घूमते हैं जो डायनेमो मोटर से जुड़े हुए थे और अब इस डायनेमो से बैटरी चार्ज होने लगती है। सभी लोग खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और जब ये सब लोग खेतों में काम कर रहे थे तो बैटरी भी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की मोटर जिसका पाइप कुएं में डाला गया था चलने लगती है। ये देखकर के खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये वो काम था जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने एतमाद, मेहनत और लगन से ये काम मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ ये 14 साल के बच्चे की सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक करके काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।